потом, когда был избран президентом, мне показалось это неэтично. Néanmoins, la Mongolie demeure un pays tampon, coincé entre l'ours russe et le dragon chinois. Au XVIe siècle, après l'émiettement de l'Empire mongol, fondé par Gengis Khan, les dynasties Ming puis Mandchou asservissent les tribus mongoles 4 siècles durant. La partie orientale du pays retrouve son indépendance au début du XXe siècle, à la faveur d'une révolution appuyée par l'URSS. En 1924, elle devient une république populaire basée sur le modèle soviétique. Le stalinisme brise alors l'église bouddhiste et anéantit du même coup le régime social qu'elle avait instauré pendant les différents protectorats chinois. Le hasard avait voulu que je le découvre en ombre chinoise. Ironie du sort ou réminiscence des grandes épopées barbares? Enfin bref, il était là, mystérieusement encadré et projeté sur le fond uni de la couleur sacrée d'Asie et du dieu ciel mongol, Tengri. Ainsi intronisé à mes yeux comme un digne fils du ciel, Porev Suren allait me faire découvrir sa terre et son univers. Сэтгэлэл мороор илэрхэд мороор төлөөлж гаргадаг тийм морь зураагүй өөрөө сэтгэлийг зорж яваад нэг хүн тийм ер нь бол эцсийн эцэст идэх хоолноо тамаа байхгүй өөх цагт бодог үеэр одоо бэлэн байгасан. Би өөр одоо 4-5 настай байхдаа зурдаг байсан. Тэгээд над бол цаас олддог байсан. Тэгээ манай аав нэг сонь юу захиалдаг сонингийн захтар гэж зурдаг. Бүр багасаа зураач модel болсон. Тэгээд яг 10 дугаар анги төгсөд зураач юм ирсэн тийм юу байхгүй. Хаяа ирээд манай нэг ах морь зурдаг тийм байсан. Тэгээд надад хаяа ирээд морь зурж өгдөг. Тэгээ манай морь зурхаар яадаг гэхээр 4 хөлийн ихлээ зураад тэгээ дараа нь бусдын үүсэдэг. Тэр бол надад маш их гайхамшигтай санагддаг байсан. Одоо ч гэсэн. Ер нь бол одоо ингээд дэлхийн уулыг ингээд аваад үзэхээр биш үү? Аваад үзэхээр одоо Пикассо одоо Кандинский, Марк Шагал одоо ингээд өөр одоо Тапис ингээд Ван Гог, Матис гэдэг ингээд олон зураачд бий. Олон зураачд. Эдгээр бол дэлхийн уулыг бол биш үү? Нэлээд өндөр хэмжээнд гаргачихсан. Одоо биш үү? Одоо энэ хэдийг давсан орчин үеийн шинэ урлаг бүтээн гэдэг бол маш хэцүү байна. Ягаад тэгэхээр энэ зураачдыг биш давж ийж энэ зураачдыг одоо цаана гарч ийж бол дэлхийн шинэ урлаг бий болно. Тэгэхээр дэлхийн зураачдад бүгдээрээ шинэ урлаг бүтээн гэдэг явж байна. Яг одоо ер нь бол яг тийм нөгөө социалист нэг биш үү? Нэг нам үдэл сорталтай урлагийг барид одоо чөлөө сэтгэлгээний энэ урлагийг бол хөрөнгөтний урлаг гэж үзээд ийш нь ердөөсөө алах болдгоо. Яг тийм байх үед би зуржилсарч байсан. Яг арчил гарах үеэр бол тийм нэг чөлөөт сэтгэлгээний асуудал бол шүү дээ. Тий. Урлагийн хувьд зурсаар аваад нэг юм ингээд гараад ирж шүү дээ. Ингээд урлагийн сэтгэлгээний хувьд. Яг тэгээд би чөлөөтэй сэтгэх хэрэгтэй болсон яг тэр үед бол арчлах гэсэн. Тийм учраас тэр үед бол би хавчигтаагүй. Ягаад гэвэл би өөрөө тийм бодит байдалд баригдаж байсан учраас. Тэгээд эцэст нь яагаад хөдөө очих болсон юм бэ гэхээр шүү дээ. Эцэст нь хүн гэдэг хүнээс бол хол байх. Тийм орчныг бол байгальтай байх гэсэн. Тийм байгальтай хүнээс хол тийм ганцаараа тэр байгальтай байх тийм орчныг бол
надаас нэг ялдаалын бол нэг гэж хэлсэн. Тэгээд атсан. Ер нь Монгол амьдрал биш тийм. Мөнхийн байж болохоор тийм амьдрал. Ягаад тэгэхээр байгальтай хүрдэг. Маш ингэж нэг юм бариад байв. L'urga, l'outil de toujours. Marco Polo l'observait déjà autrefois comme nous l'observons aujourd'hui. Le cheval des steppes est vigoureux, résistant et imprévisible. On devine qu'il n'a besoin ni d'orge, ni de paille, ni d'avoine. Il broute n'importe où et n'importe quand. Et sans éperon, ni cravache, l'homme dirige sa monture. Dominant ainsi la steppe et le troupeau, le cavalier s'en va choisir sa proie, des juments pour la traite du lait. Par l'ouverture centrale de la yourte communiquent deux mondes, l'air et les lumières du ciel, avec la fumée et les odeurs des hommes. Le lait qu'on nous offre représente un apport de vie. C'est du lait de jument fermenté qui titre de 3 à 10 degrés d'alcool. De l'avis de tous, l'Aïrak est un élixir de vie aux vertus magiques qui permet de survivre des jours et des semaines sans aucun autre aliment. Ainsi, quelques bols d'Aïrak constituent bien souvent le repas de la journée.
Lorsqu'une famille de nomades a quitté un campement, les traces de son foyer restent sacrées, au point que personne n'ose les fouler sous les sabots de son cheval. L'emplacement d'un nouveau camp est donc toujours choisi avec soin. Il se trouve en général sur le versant sud, ensoleillé. Les Mongols posent leurs tentes de feutre à même le sol, sans utiliser de piquet. Ainsi n'offensent-ils pas l'esprit de la nature en blessant la terre. Heureuse la yourte où des chevaux sont attachés, car c'est le signe qu'il y a de la vie et de la gaieté. Pour un éleveur de la steppe, l'essentiel de l'alimentation tient en deux mots, le lait et la viande. Quelle autre ressource tirée en effet d'une terre sans champs ni vergers, mais où les troupeaux paissent à longueur d'année? Les hommes s'honorent d'aller rechercher, quitte à y passer plusieurs jours d'affilée, les pattes longues, les chevaux sauvages et les chameaux qui vagabondent sans gardien dans la steppe. Les femmes et les enfants s'occupent des pattes courtes, les moutons et les chèvres qui, au contraire, paissent près des yourtes. Les femmes veillent en particulier à la bonne santé du bétail et de la traite des bêtes. Traditionnellement, la traite des juments requiert la collaboration de l'éleveur et de son épouse. C'est à l'homme d'amener le poulain à sa mère et de lui faire téter les premières gorgées, de façon à amorcer la montée du lait. Les croyances populaires règlent encore l'office du boucher mongol. Dans notre monde, me dit Pourev Suren, il faut être très attentif aux choses. L'homme ne doit pas laisser couler le sang de la bête, car la vie est dans son sang. Pour la survie des nomades, la peau, le crin, la corne, les os de chaque animal se transforment en ustensiles de tous les jours. Mis à part le bois et le fer, on comprend que l'éleveur mongol puisse vivre longtemps du seul produit de ses troupeaux. En route, nous rencontrons la pluie.
C'est de bon augure, me dit Poref-sur-Aisne, car la pluie offerte par le ciel, comme la grâce, est l'essence de la vie. On s'arrête au passage d'un col pour ajouter des pierres à l'Auveau. Ces pierres qui portent chance aux voyageurs et qui honorent les différents esprits maîtres des lieux. Comme nous, des motards s'arrêtent pour se reposer et prier. Ici, le monde des esprits est plus important et plus vrai que le monde des corps qui passent et pourrissent. Ainsi, faut-il sans cesse marquer le lien avec lui, en particulier ce lien vertical qui unit la Terre au ciel, l'axe cosmique, dont Auveau, arbre ou montagne en sont les symboles. Comme toujours, pendant le trajet et jusqu'au campement, Poref-sur-Aisne raconte à son fils, Bourta, les légendes des montagnes et des cols qui composent le paysage environnant. Autrefois, dit-il, apparurent dans le ciel 7 soleils, et sur terre, tout était devenu sec. Une foule de gens alla trouver un très bon archer appelé Habile du Pouce, pour lui demander de détruire tous ces soleils qui avaient subitement surgi dans le ciel. Flatté, Habile du Pouce fit la promesse que, s'il n'arrivait pas à détruire les soleils, il se couperait les pouces et vivrait comme un animal. L'archer visa et tira 6 flèches l'une après l'autre et détruisit 6 soleils. Malheureusement, une hirondelle détourna la 7e flèche et le dernier soleil eut le temps de se cacher derrière les montagnes de l'ouest. Habile du Pouce se mit en colère et, tenant sa promesse, il se coupa les pouces. Il se changea aussitôt en marmotte qui jamais ne boit de l'eau pure, mange de l'herbe sèche et vit dans un trou noir. C'est en souvenir de cet archer que l'on trouve dans la marmotte un morceau de viande appelé viande d'homme et que l'animal ne sort de son terrier qu'à l'aube et au crépuscule du jour. Mais comment saisir le sentiment de la nature qu'éprouve un peuple disposant d'1 km² par personne et tellement moins nombreux sur son territoire que les animaux, qu'il s'agisse des espèces élevées en calme troupeau ou des bêtes sauvages, marmottes ou antilopes jaillissant dans la steppe du Gobi. Ici, on ne va pas à la chasse pour tuer, mais bien pour rendre visite aux animaux et leur demander un peu de gibier en échange.
아저씨 타들어가면 못 좀. Ууртуураас наашиг гай. Ууртуур дээрээс ууртуур зүүн дээрээс зорно. Тэр явах уу? Энэ хоёр гайвал бараан чаага. Nous retournons, bredouille, à la yourte du chasseur pour boire une bolée d'aïrak. Cette courte halte me permet d'observer une curieuse habitude. Les hommes, dont mon compagnon de chasse, s'assoient de manière à garder une jambe levée du côté de la porte. C'est pour faire barrière au mauvais esprit, m'expliquera plus tard pour F-sur-M. En tout cas, personne n'étend les jambes vers le nord, la place d'honneur, ni vers le centre, la place du feu, car montrer ses semelles appelle les mauvais esprits qui font pleurer les enfants. Mais déjà, il me faut reprendre la route pour rejoindre mon ami. Chez moi, m'explique pour F-sur-N, une vie entière se résume en 3 couplets. Blanches les dents de la croissance, blancs les cheveux de l'âge, blancs les os de la mort. Cet apprentissage oral de la vision du monde est bien sûr complété par des jeux plus physiques. La lutte est très populaire. Jeu viril par excellence, elle est réservée aux hommes. Et dès l'enfance, les jeunes bergers s'y exercent près des yourtes. Et comme toujours, les prouesses des jeunes lutteurs sont commentées par la foule entière. Alors que dans la yourte, les adultes discutent. À l'homme seul revient les activités de parole. Transmission du journal parlé de la steppe, visite et bavardage chez les voisins, tractation pour les ventes. À la femme sont réservées les tâches humbles et répétitives, telles que l'entretien incessant du foyer, la préparation de tous les laitages autres que l'aïrak, réservé aux hommes, ou encore la préparation et la cuisson des viandes. Bref, l'homme dispose du pouvoir de la parole, la femme du silence et de l'ingéniosité. La répartition de l'espace à l'intérieur de la yourte répond à des règles immuables issues de la croyance populaire. Le centre où se trouve le foyer est l'endroit le plus sacré. Le nord est la zone de repos des aînés, tandis que le sud est la zone de travail des cadets. La partie ouest de la tente est réservée à la vie sociale, la partie est à la vie domestique.
Pourref-sur-Aisne m'avait prévenu que des règles de même nature commandent les façons de saluer, de donner ou de recevoir. Ainsi m'avait-il dit que l'on doit, par exemple, tout offrir et recevoir des deux mains, couvertes si possible par le bas des manches, ou de la main droite, soutenue par la gauche, à la hauteur du poignet ou du coude. Одоо яаж хичээл хийх юм бэ? Эртэд бид нар хуралдаар ямар сайн дэдэг гэсэн. Та нар өнөөдөр эрчим хүч уурын зовх гэж ярьж байна. Энэ ярилгүй яах. Хамгийн гол нь хичээл заах багшгүй байж энэ юугаа хийдэг юм бэ? Уурын зовх хэрэггүй, гэрэлчин хэрэггүй багш л байхгүй. Түүнд орохно 7 8 дугаар хичээл хийхгүй 6 жил болно гэж. Би ямар сайн дэдэг гэсэн. 6-аас дэс багш нар хичээл зааж яах юм бэ? Чи юм юу байхгүй чи. Улсад хүүхдээ итгэн арга бодсон дээ шүү дээ. Аймаг орон байдаг юм хайшаа байдаг юм. Ямар арга бодсон дээ. Усаахгүй юу байхгүй. Эмзэг гэдэг уулын хортой жисаас олонгон айлтаа гадаа хэдэн эмчнэр авчаад тавьчихсан юм даа. Энд дээр шүү. Dans ce pays du ciel, la viande du mouton est la plus prisée de toutes, parce que bien grasse, elle tire sa saveur des herbes parfumées qui constituent la pâture: armoise, ail, sauge, oignon sauvage. La toison du mouton donne une laine appréciée. Elle sert à la confection du feutre qui recouvre la yourte. Et puis sur notre route, il y a cette femme seule, avec ses enfants. En entrant dans sa yourte, je prends soin de ne pas heurter le seuil, car là réside l'esprit qui protège les habitants. Tout en vaquant à ses occupations, elle sert l'arki, alcool de lait de vache qu'elle vient tout juste de distiller. Ce vin aigre, il enivre si facilement que les Mongols l'appellent l'eau trompeuse.
Les vapeurs d'alcool pourraient bien entraîner Pourref-sur-Aisne dans de sombres méditations. Peut-être pense-t-il au dernier bouleversement que connaît son pays. Pour les Mongols, l'immobilité, ne pas partir, est assimilée à la mort. La sédentarisation des nomades par les soviétiques a séparé les unités familiales mongoles. Le souci de travail et de productivité, qui leur devint alors prépondérant, ont fait naître parmi les nomades de graves déséquilibres sociaux, différences dans la possession des biens et perturbations du niveau de vie. C'est entre les sédentaires qu'il existe des riches aux dépens des pauvres, des créanciers et des débiteurs, des oppresseurs et des opprimés. Ici, après le départ des Russes, quelque chose a changé. Les Mongols sont désarmés face à l'héritage industriel laissé par les Soviétiques. Alors, par réaction, ils ont détruit les symboles de cette société nouvelle. Pourtant, me dit Pourref-sur-Aisne, tout est devant nous, tout est sur notre tête. Maintenant, on doit vivre comme il faut. Et pour cela, il faut remonter sur notre cheval. Mais la civilisation nomade n'apprend pas à posséder. Et les ruines industrielles de l'épopée communiste rejoignent déjà les rares vestiges religieux des purges staliniennes. C'est parmi ces traces, qui témoignent des rencontres de l'histoire et des influences subies, que le Mongol doit aujourd'hui savoir garder les valeurs qui le rendent unique. Mais y a-t-il un avenir à réinventer dans le grand vide de l'espérance ? Амархан санаас чинь. Сайн. Чи хаанаас гараад ирв? Энд л байна да. За. Амар чи юм уу?
J'entends encore Pourrèves-sur-Aisne me dire « Celui qui a des amis est large comme la steppe. Qui n'en a pas est étroit comme la main. » Бидний нэг хэмжигдэх хүн байж тээ юмыг ойлгодог хэмжигдэх хүн. Тийм буруу төсөөлөгдсөн юм шиг. Ер нь тийм ээ. Яг. Тэгэл ингээд одоо жишээ нь хаад насл гэж ирж байна. Одоо тэр дөрөв дэх хэмжээ үргэж ирж байна тийм ээ. Тэр энэ чинь цөмөрөд байдаг юм шиг. Бас их нууцрах юм сонирхол. Дошхон газар гэж юм. Харин тийм л гэсэн одоо урд нь ингээд юу бас сум байгуулж ирээд ингээд тэгээд тэр нь бүгдээр тэгээд энэ орон зай энэ цаг хугацаа хоёроос хамааралгүй болно гэдэг чинь бас сони шүү. Харин тэгээд тэгж сэтгэлээ бясалгаад тэгээд үүдээс орон зай байтгаа одоо шууд энэ хэрэм рүү чинь ингээд шууд цаашаа ороод гараа явчихна. харин Энэ ингээд яг ертөнцийн хоосон чанар гэхээр энэ хэрэм бол хоос юм аа. харин Тэгээд ийгөө шууд ингээд ороод. тэр цаг хугацааг алгасдаг бүх юм интернетээр сайн. Тийм чадлыг олно гэдэг бол асар их тийм хүнд. Асар их тийм сэтгэлийн их төвчээр тийм бүх юмыг туулж иж эцэст нэг тийм байдаг. Тэр нэг одоо ингээд зүгээр хүний бие мах байдаг шүү дээ организм. Тэрнээс гадна хүний сэтгэл гэж тэргээрэл бүх юмыг ингээд давд тоолдог юм шиг. Яг үн сэтгэлийн тийм байхгүй хин арга байхгүй. Тэг байгаль хүртлүүдээ ингээд яхаад. Тэг ямар ч юм хий оюун санааны нэг юм байх шүү. Тийм муу шавнараас сахил сангаар хүртүү сахигүй шавнараас болж миний шашин бол нэг доорош нэг дээр гарч юм. Энэ мөнхийн шашин гэж. Яагаад ийм абстракт хийсвэр урлагууд гарч ирв? Тэ? Яагаад тэр нэг хуучин нэг юмыг байгалыг ингээд дуурайгаад хийжсэн урлагч нь яагаад гівгэн тийшээ орж ирв гэдэг чинь тэ? Бас энэтэй хүн нөө залхатлаа юугаараа явж ирсэн аргаар. Одоо болохоор зүгээр нэг тийм хүмүүс очиж зугаалдаг тийм л газар болчихсон. Тэр энтриг өгнө. Яг дээр үеийнхэн юугаар сэргээ үлгсэн бодохдоо тэгж хийсэн юм шиг байна. Ус мос бүх одоо орчин үеийн одоо нэг л юу зохион байгуулалт орон сууцны итгэхүүнч гэдэг юм уу? Одоо абстракцийн хийсвэр энтер гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бурхны юу чинь ертөнцийн хоосон чанар эзэмд нэгээд явж шүү дээ. Энэ чинь болохоор ертөнцийн хоосон чанар гэдэг чинь яг абстракт гэдэг чинь ертөнцийн тэр хоосон чанар гэж шүү дээ. Бас нэг зургаар бүтээх гээд. Тийм. Тэгж тэр үнд хүрэх гэж тийм. Тэгэхээр энэ бол зүгээр зайлшгүй тийм нэг хөгжлийн үе шатал болохоос биш. Энэ бол зүгээр юу яадаг юм биш л тийм ээ. За энийг ингээд дуусгач шууд. Тэгээ одоо ер нь өндөрлөе. Тэгэл ингээд явахаар ингээл заримдаа шооч үзэхгүй нэ цэлийсэн тал ингээл. Тэгээ сайхан ярилцлаа. Тэгээд нэг дуугаар өндөрлөчүүд. За видээр надаа юу Араван хантаwane man sarane agara tengerden denilode 쇼조네 아이고 아월레지댕 데니도데 아이고 허렁건다오네 맘 사랑해
La couleur bleue est sacrée en Mongolie parce qu'elle symbolise l'esprit pur. Couleur immatérielle par excellence, la nature ne la représente que faite de transparence, c'est-à-dire de vide accumulé. Et le vide accumulé de l'air ne donne-t-il pas le bleu du ciel? Et c'est bien là la conception du bouddhisme, le principe d'une accumulation de vie transparente qui donne un être supérieur, pur et éternel, comme le Dieu ciel Tengri. Донёдоглохын тухай тусгай номыг бол би үзээгүй. Гэтэ бол лам багш нарын яриа сургаалаас бол бас мэдэж явсан. Тэр бол одоо Донёдын ном үзсэн судалсан хүмүүс тэрийг мэддэг. Гэтэ Донёдог нэг чинь бол хоосон ч нарыг дийлдэх гэж байгаа юм. ертөнц хоосон юм бүхэн хоосон өөрөө эрх чөлөөтэй болно гэж. Тэрний хоорондоо дээр ямар хөө хэмжээний одоо номын бяцлах бол ямар хөө хэмжээний зовлон үржих үү гэж жишээгээр. Тэр яг үдэ ертөнцийн хоосон ч юм орон зайны асуултанд одоо тааруулах тус биш байл. Тэдний ингээд ингээд яваад яриад сууж байд. Ирээдүйд би хаяа таалах болсон. Тэгэхээр хоосон ч нэг хэлж байна. Надангад аржоржа тамбеан ларны точигээ тутан наржана драгон дормо шалчиг чаагны дэгтэн тавтсан баян. Бражорой савны танжэ савгаje тамнанын беганам байт. Жагалани валлан дууае De retour à Ulaanbaatar, Pourref Suren tient à se recueillir dans le plus grand monastère du pays, le Gandan, le seul qui soit toujours resté ouvert au culte et qui compte une bonne soixantaine de moines, dont les jeunes étudiants lamas inscrits à l'Académie de la religion. Mais aujourd'hui, la renaissance du lamaïsme ne doit pas nous faire oublier qu'au début du siècle, les lamas, trop protégés par rapport au reste de la population, avec leurs terres franches et leurs propres domestiques,
finirent par attirer dans les monastères nombre de jeunes gens plus enclins à la paresse et à la facilité qu'à la vie ascétique et à l'idéal spirituel. L'oisiveté, et parfois la débauche, dans laquelle les moines vivaient alors, finirent par constituer un fléau social et économique qui n'avait fait qu'accroître la paupérisation générale. On sait malheureusement avec quelle facilité l'histoire se répète. Alors, espérons. Espérons que les Bouddhas méditatifs de Zanabazar sauront sauvegarder les hommes des péchés humains. Et prions. Prions pour qu'au sud, Ratnasambhava déracine l'orgueil. Pour qu'à l'ouest, Amitabha déracine l'avarice et la passion. Pour qu'au nord, Amoghasiddhi déracine la jalousie. Pour qu'à l'est, Vairochana déracine l'ignorance. Et surtout, pour que le Bouddha Akshobha déracine la colère au centre du mandala. Бурхны шишин болохоор 50000 жилийн дөхтэй гэж. 50000 жил одоо Бурхны шишин дэлгэрийг Бурхны гэгийн дээр байгаа. Тэгээд дараа нь бол Майдрын гэгийн иргэн гэдэг болно шүү дээ. Энэ дэлхийн галуу юу. Галуу юу лээ? Бий болсон бүх юм устгаад. Тий, дэлхийн бүхэн бий болсон бүх юмыг устгаад тэгээд бүр цоо шинээрээ бол амьдрал бий бол. Тэгэхэд бол Майдрын гэгийн иргэн гэж. Одоо энд бол 3000 жил үлдсэн гэж. Ердөөсөө би бол хүний хүн гэж боддог. Тэр бол Монгол, Франц, өөр одоо Япон, Америкнаас авахгүй. Хүн бол ердөөсөө дэлхий бол ганц. Тэгэхээр ганцхан биш тэ би өөрийнхөө чадвар мөхс. Энэ урлын өмнө чадвар мөхсдөө би одоо нэг талаар их харамсаж. Нөгөө талаар энэ урлын өмнө чадвар мөхс байгаа нь миний амьдрах хүслийн ганцхан одоо тийм итгэлийг төрүүлж байна. Sur l'immense steppe asiatique, que n'interrompt aucune verticalité, ciel et terre sont depuis toujours face à face. De ce mariage sont nés les ancêtres et le dernier héritier de Purèv-sur-Aisne.